सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। मान दे मंत्री बुरी फसे, हुण औखी हुंदी जा रही है। जिन्ना को पिछली बार बच बचा हो गया सीगा उहदे नालों किते अगांह दी गल हो गई ते गल सिर्फ इन्नी नहीं है कि वह 92 एकड़ जमीन नूं लैके कांग्रेस धरने ला रही है। गल ये भी है कि हुण मुख मंत्री भगवंत मान होरां दी कारकरदगी दे उत्ते भी सवाल उठने शुरू हो गया कि की सिर्फ अधिकारियों के उत्ते तोड़ा चाड़ के गल बच जाएगी कि लालचंद कटारू चक नूं सिर्फ इस तरीके नाल ही कैबिनेट चों कढ़िया जाना कि जी मेरे तो हुण जिम्मेवारी सांभी नहीं जाती, मैं दे रहा अस्तीफा, इस करके किसी होर नूं जिम्मेवारी दे दिओ। जिद्दां इंद्रवीर निज्जर होरां नूं किनारे ते कीता गया सीगा, ये फौजा सिंह सरारी होरां नूं कीता गया सी, यही अख्तियार किया जाना हुण राह कटारू चक लई। विचों मामला कुछ होर भी निकल के आ रहा है। ये मामला कला इत्थों का ये BDPO DDPO ते ADC बनाउण दा मामला कला ये पठानकोट का नहीं है, हुशियारपुर तो भी एक नवे मामले दीयां कंसुआं मिलियां आ। आपां उहदी भी चर्चा करनी आ। चर्चा इस गल दी भी करांगे पंजाब दे विच नींह पत्थरां ते उद्घाटनी नींह पत्थरां दे उत्ते लिखे हुए नामां नूं लैके भी सियासत होनी शुरू हो गई है। वैसे तो पात्र साहब कहते आ ये जो रंगां च चित्तरे ने खुर जाणगे, ये जो मरमर च उकरे ने मिट जाणगे, बलदे हत्थां ने जेड़े हवा च लिखे हरफ उही सदा सुलगदे रहणगे। वो पत्थरां दे उत्ते लिखे हुए नामां नूं लैके भी सियासत शुरू हो गई है। भाजपा कहती है शहीदी स्मारकां तो मोदी साहब का नाम चुक्या जा रहा आम आदमी पार्टी की सरकार वालों। हुण पेच फसिया कित्थे आ? मान साहब की सरकार जिहड़ी आ ओह की कहंदी आ? उधर पंजाब दे विच आपो धाप की सियासत है। इंज लगदा कि किसी भी पार्टी को अपनी पार्टी लिए यह भरोसेयोग उम्मीदवार कोई लभ ही नहीं रहा। हर दूजी पार्टी च निशाना बन रही है कि उधरों सानू कोई इदां दा बंदा मिल जाए जिहदे नाल जित पक्की हो सके। आपो धाप पई हुई है। हुण ये आपो धाप कित्थे कित्थे ते किवें ते क्यों पई हुई है, जिक्र इहदा भी छेड़ांगे। नाल पंजाब जिहड़ा किसी समय कहंदे सीगे भारत है वांग मुंदरी विच है नग पंजाब दा, यह नग जिहड़ा वो धुंधला पैना शुरू हो गया, घस गया। ये नग की कीमत घट गई आ, पछड़िया सूबियां दे विच शुमार हो गया पंजाब। जिक्र कुछ होर भी करांगे, कुछ अहम खबरों के उत्ते भी आपां चर्चा करनी आ। ये तमाम नुकतियां दे उत्ते गलबात करने लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आयां। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब शुरुआत आपां लालचंद कटारू चक वाले मामले तो करांगे क्योंकि बहुत सारिया गल्लां हुण तक हो चुकियां कि धरना लाया कांग्रेस ने 92 एकड़ BDPO DDPO। गल इहदे तो गांह दी तुर पई है कि मामला ये कला इत्थों दा नहीं है, इदां दा एक मामला हुशियारपुर दे विचों भी निकल के आया ते यह सारा कुछ जो हो वापर रहा तो फिर वो कट्टड़ ईमानदार अखवाउण वाला दावा कित्थे कायम रह पाउणगे भगवंत मान होरी उहदे ते? देखो गल कट्टड़ ईमानदार होने की नहीं है, गल कहन दी है। क्योंकि यह सरकार बदलाव की लहर से चढ़ के आई है। गल आप मेरे ख्याल नाल 50 तो वध बार अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं और 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन यदि भी सरकार गल करती है। पर जब करप्शन विच अपने MLA अपने मंत्री शामिल होन और उहदे उत्ते जब सरकार अगे वधदी हुई ना नज़र आए तो फिर सवाल खड़े होंदे ने और उन्हां सवालों तो बच के निकलना औखा हुंदा है। भावें तुसी अपनी अखां बंद कर लो, जिद्दां बिल्ली नूं देख के कबूतर अखां बंद कर लैंदी है, पर तुसी ये देखो बिल्ली उत्थे दी उत्थे खड़ी है और बिल्ली के रूप में कल कांग्रेसिया ने देता धरना और धरने दे विच रिजाइन मंग लिया कटारू चक दा। हालांकि कुलदीप सिंह धालीवाल उन्हां कटारू चक तो भी ज़्यादा दोषी या कथित तौर पर दोषी लगते हैं, खास करके उस ADC के मामले के क्योंकि महकमा उन्होंने कोल सीगा। पर उन्होंने सारी डेटा का जिक्र तो असीं पहले भी कर चुके हैं। हुण कुछ नवे खुलासे ऐसे विच निकल के आए हैं कि आ जिहड़ी जमीन 92 एकड़ की गल कर रहे हैं जिहदे विचों 45 एकड़ जिहदे विचों 2-2 करोड़ रुपए की माइनिंग हर साल हो सकती सी, 90 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान होया। यह सारी गल्लां दे उत्ते एक गल नवी है निकल के आई है कि यह जमीन जिन्हां 7 बजुर्ग औरतों के नाँ के उत्ते FIR दर्ज हुई है जी, उन्हां दा ते कोई कसूर ही नहीं सी।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 35 ਏਕੜ ਔਰ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 35 ਏਕੜ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਸ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ 93 ਏਕੜ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਜਦ ਗੱਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ 35 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਸ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਪੁਲ ਮਹਾਜਨ। ਕੌਣ ਨੇ ਵਿਪੁਲ ਮਹਾਜਨ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਥ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੀਮਤ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਏਡੀਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਣੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹ 93 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਣਾਤਾ। ਵਰਨਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 93 ਏਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਵਿਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਦੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਏਡੀਸੀ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਲਾਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 4 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਡੀਪੀਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜੀ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਸਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ, ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਟੇਪ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਂ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਕੇਰਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ। ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ।
ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ, ਔਰ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਭਾਈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਕਰੀ ਚਲੋ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਚਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ ਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਟਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਟਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚੇਨ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਜਦ 2024 ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਂਕਲਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਟਲ ਟਨਲ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਓਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੋਖਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। 1, 2, 3 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਧਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਚੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਉਧਾਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਅਰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪੋ ਧਾਪ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੇਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਬੋਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਔਰ ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ MP ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਵੀ 11-12 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, MLA। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 92 MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੇ MLA ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਤੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ MC ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ 13 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ तमाम ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ NOC ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ NOC ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 47 ਦੇ 47 ਕਹਿੰਦੇ ਆ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ BJP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਿਰਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਗਿਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਇਹ
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮਤਲਬ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਕ ਆਫ ਵੋਟਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਵੋਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਲਟੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਨੇ 19 ਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ 19 ਚ ਪਰ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਵਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਵਜੋਤ ਹੋਰੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਗੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕੁਰਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਐਮਪੀ ਨੇ, 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਵਾਰ ਉਹ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਿਤਾ ਲੋਗੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8-5 ਜਾਂ 7-7 ਜਾਂ 7-6 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਰੱਖਿਓ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ ਕਿਉਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਪੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਕਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕਮਾਲ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਬੂਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਬੋਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆંકੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨਿਚਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ MOU ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਐਵੇਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਪਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ BMW ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ BMW ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ BMW ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, 15-16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵਾਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ तमाम ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਨੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ। ਲੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਡੇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਟੋਪੀਆਂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ?
ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 7-7 ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ। ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਨਵੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 42 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ 15,500 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ 5,000 ਮਿਲਿਆ, 15,500 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਔਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੁਲ ਖੁਲ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਢੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਵੇ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਲ ਬਟੇ ਸਨਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।